गुड मॉर्निंग गाईज. सो आज आपला 5th डे आहे ट्रिपचा आणि आम्ही सकाळीच निघालो होतो. लॉंग बेला चाललो आहे. तर त्यांनी आता मध्ये स्टॉप घेतलेला आहे आणि हाफ ॲन आवर ब्रेक घेतला आणि इट्स अन एक्झिबिशन ऑफ पर्ल. सो आपण आता बघूया पर्लचं एक्झिबिशन. ठीक आहे, बघूया आपण. एक मिनिट. येस. सो ते कसं शिंपले वगैरे करतात ते बघूया. Okay guys, so welcome everyone to Halong Bay and welcome to the biggest pearl pavilion. And you can see behind you guys here on this picture on the TV screen, that is our pearl farm outside Halong Bay. And we have been doing this job around 50 years, 50 years from the 90s. And here is one of our patients. She lives outside the bay and she does this job to make a living. It is pearl cultivation. And in order to farm the oyster, to get the pearl, the first thing we need is a living oyster right here. This one is at least 40 months old living oyster. And the first thing we did with the oyster, that we use this tool right here, open the mouth of it about 2 centimeters, so that we can keep the oyster alive. You guys might want to come closer here. And then we will start implanting or putting two things inside of the oyster. So first thing is one of the pieces of this red thing right here, which is a membrane that we take it off from another oyster right here, inside the oyster body. And the second one, we put it inside, that is this small white ball right here, okay? This small white ball. Yeah. That will be the base or the foundation for the pearl inside, okay? And this one, when we implant inside of the living oyster, oyster will grow pearls around us. Yeah. This one is not artificial, natural. This one is from this big giant oyster shell. Same material with the oyster. Okay. We cut from this one. Okay. And after we do the implanting technique in here, in the afternoon, we'll bring this oyster, return to the ocean. Okay. Return this up to the ocean, keep it for several years, and it will have some pearl inside, okay? पर्ल फार्मिंग. This will go in the ocean now. In the afternoon. In the afternoon, go back to the ocean, like that. Wow. Yeah. And also, in this tank right here, these are our Actinoias that we have been farming for around 2 years now, something like that. And now she will open the oyster and take the pearl out from the patak. दिसत नाही. Yeah, and you can see that with the culture pearl. Yeah. Oh. Nice. That is how we get a culture pearl in Halong Bay. And also, 90% of all the pearls around the world that other people are wearing. 90, yeah, 90. That always a culture pearl. Yeah. Culture pearl right here. And with this technique, we not always get the pearl, okay? Not always. सो गाईज, पर्ल फार्मिंगसाठी आलो होतो आम्ही आणि तुम्हाला म्हटलं होतं की आज असं काहीतरी स्पेशल होणार आहे. तर ते स्पेशल जे आहे ते आज आमची ॲनिव्हर्सरी आहे. सो पर्ल फार्मिंगसाठी आलो होतो आणि पर्ल्स तुम्हाला दाखवले. आता मी खूप सारे पर्ल्स वगैरे होते तिथे आणि फायनली मॅडमना पर्लचे इयरिंग्स मिळालेले आहेत. दे आर व्हेरी 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 मच हॅपी. सो गाईज, फायनली वी रिच्ड बे साईड. तर आपल्याला ते अरेंजमेंट करतंय. बीच स्टेशन म्हणू शकतो का? हां, बीच स्टेशन, क्रूज स्टेशन. सो आता अनलोडिंग वगैरे चालली आहे सामानाची. जेव्हा आपला नंबर येईल तेव्हा आपण जाऊ. वी बोथ आर व्हेरी 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 एक्सायटेड गाईज. ही आपली क्रूज असणार आहे फॉर 1 नाईट. सो
एक पूर्ण 1 नाईट 1 डे, सो फुल नाईट आणि फुल डे आपण ह्याच्यामध्ये असणार आहे. सो इट्स माझा तरी फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहे. माझा पण first तर experience तुझा आहे म्हणजे. काय आहे का आधी ह्याच्या आधी कुठला याच्या आधी एक्सपिरियन्स? मी काय केलं माहितीये का? आपल्या इंडियामधले बोटिंग केली असणार पण इथं क्रूज नाही, क्रूज इज समथिंग लाईक डिफरंट. आणि ही जी आम्ही बुक केली आहे ना, तिचं नाव आहे वर्डोली लोटस क्रूज. वर्डोली लोटस क्रूज. आणि ही लक्झरीमध्ये येते, म्हणजे थोडं 4 आणि 5 स्टारमध्ये. सो वी आर जस्ट होपिंग फॉर बेस्ट की खरंच लक्झरियस असावी आणि खरंच छान असावी. सो चला निघूयात आता आपण. सो आपल्या क्रूजचं नाव आहे वर्डोली लोटस क्रूज. सो आमचं चेकिंग झालेलं आहे. आमच्या मोठ्या बॅगा त्या ऑलरेडी चेकिंगमध्ये गेल्या आहेत. मला असं वाटलं रोहितची बॅग आता सापडत नाहीये, पण आमच्या दोघांची बॅग सेपरेट ठेवली होती त्या ह्याच्यामध्ये बसमध्ये. पण आम्हाला ती बॅग मिळाली आणि आता आम्ही त्यांना जस्ट आमचं फूड प्रेफरन्स देऊन वी आर सिटिंग फॉर हाफ एन आवर. सो हे तुम्ही व्ह्यू बघू शकता. हे दिस इज द फुल बे. इथंच आपल्याला पिकअप होणार आहे. अनाऊन्समेंट झाली आहे. नाव आपण चाललो आहे मिनी बोटमध्ये. दिस वन, कम ऑन. यश सी बोर्डिंग पास काढायला लावला, ह्यांना दिलाय. वी हॅव टू गो नाव. या सो आलोय. येस, थँक्यू. सो ही बोट होती. दिस इज द सिटिंग नाव. Xin chào. सो वी रिच्ड आणि आपलं वेलकम दाखवतो तुम्हाला कसं होतं आहे ते. सो दे आर वेलकमिंग अस. Xin chào. Xin chào. Hey. Namaste. So this is the ही lobby आहे. You can see the lobby and we already entered in the ship cruise, you can say. सो मस्त एक्सपिरियन्स आत्तापर्यंत चालू आहे. आता त्यांचं म्हणणं असं आहे की पहिला तुम्ही लंच करून घ्या बिकॉज इट्स अ लंच टाईम, नंतर चेकिंग करूया. 1 वाजल्या आसपास. सो वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द लंच. Xin chào. Namaste. Yeah. सो इथे आपण आपली सीट आहे. वी आर गोइंग टू हॅव लंच हिअर. So we are very excited. You can see welcome drink देऊन त्यांनी वेलकम स्पीच दिलाय. Now we are going to have our welcome drink. So till now, cheers with this. So we took the lunch. लंचमध्ये सूप घेतलं, हाफ फिश चिकन, सम सॅलड आणि हा व्हेज स्प्रिंग रोल. विद्याश्रीने पण सूप घेतलं, सम डिफरंट नूडल्स अँड व्हेजिटेबल्स. सो विल हॅव द लंच फर्स्ट, देन विल सी यू अराउंड गाईज. सो गाईज आत्ताच आपण इथला वेलकमिंग झालं, लंच झाला
देर वर लॉट ऑफ ऑप्शन ऑफ व्हेज नॉन व्हेज अँड ऑल. सगळं काही छान होतं. सॅलड पण खूप छान होतं. अँड लकीली रोहितला इथलं चिकन आवडलं, सो दॅट इज द गुड थिंग. सो आमचं लंच झालं आहे. नाव वी गॉट रूम कीज. द रूम नंबर इज 103. सो आता आपण रूम एक्सप्लोर करू कशी मिळते आपल्याला. होपफुली तिथे बाल्कनी छान असावी. लेट्स सी. सो गाईज आता लंच मी सांगितल्याप्रमाणे लंच झालं आहे. नाव देर इज अनदर क्युरियोसिटी की तिथली रूम कशी आहे ती आपण आज बघूया. सो आमचा रूम नंबर आहे 103. सो 103 इज ते. मी बघितली नाही, मी तुम्हाला तुमच्यासोबत पहिल्यांदाच बघतीये. वाव. सो AC is already on the bed. And हे काय? This is wow. This is a washroom area and all. Oh my god! वाव, मला हेच रोहित माझी जागा ही मी इथे बसणार. खूप सुंदर, खूप छान, खूपच सुंदर व्ह्यू अँड ऑल. तू इथं बस, मी इथं बस. तिथे काय आहे? तिथे So guys, one more surprise. नाही, मी इथे बसणार. नाही, मी इथे बसणार. मी इथे बसणार. सॉरी. This is our balcony. And see the views. See the view. वाव. फॉगी का जरा? Yes. ते किती छान आहे. We are almost here. Wow. This is our bed. And let's give you short. This is something emergency. Sick room. Okay. Bed. This is the entrance. Washroom. You can see. Cupboard. Water वगैरे. This is the view. Wow. Just awesome. So guys, आम्ही पटकन फ्रेशन अप होतोय आणि तुम्हाला कॅच करतो लवकरच बिकॉज वी आर गोईंग फॉर कायाक. येस, यू हर्ड इट राईट. आम्ही कायाक करायला चाललो आहे अँड जस्ट फ्रेश होऊन वी विल लिव्हिंग. ओके. आता आम्ही आमच्या क्रूजच्या बाहेर येऊन उभे आहोत. हे क्रूजचं दार आहे जिथून आपण एंट्री वगैरे करतो आणि आम्ही आता नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटीला चाललो आहोत विच इज कायाकिंग. सो त्यांनी आता मला सांगितलं की तिथे पिकअप पॉईंट आहे एकदम. सो तिथे आहे एकदम लाईट आहे, दिसणार नाही आहे. तिथे करायची आहे कायाक आणि इथून तिथे जायला ॲटलिस्ट आपल्याला 15 to 20 मिनिट्स लागणार आहेत. सो लेट्स स्टार्ट. सो आपली बोट आली आहे. ह्या मिनी बोटनी वी आर गोइंग टू डू कायाक. सो गाईज फायनली आम्ही आलेलो आहे कायाकमध्ये. यू कॅन सी रमा कायाक करते पण तिचं ना हे जॅकेट असल्यामुळे तिचा फेस नाही दिसणार आहे. वू. आणि हे आमचं 3rd कायाक आहे. पहिलं आम्ही मॉलदीव्सला केलं होतं. सेकंड आम्ही महाराष्ट्रामध्ये पुण्याजवळ केलं होतं आणि 3rd इज इन हॅलॉंग बे, व्हिएतनाम. सो आजूबाजूला कोणीच नाही आहे, फक्त डोंगर आहेत. छान 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 डोंगर आहेत एकदम. वाव. सी. सो आम्ही ह्याच्यासाठी आम्ही हे खूपदा केलं आहे ना, त्याच्यासाठी आम्ही एक पॅटर्न बनवला आहे. रमा विल टेल यू व्हॉट इज दॅट पॅटर्न. 1 2 3 स्टार्ट. लेफ्ट लेफ्ट, राईट राईट, लेफ्ट राईट. सो सी गाईज, छान वाटतंय. मी ट्राय करतो आता. मी पॅडल मारतो आणि रमाकडं हँडओव्हर देतो आहे. सो बघा, जस्ट अ मिनिट.
खूप मस्त. बॅक टू वर्क. सो गाईज, हा एक्सपिरियन्स आम्ही जो फील करतोय ना, खरंच सांगण्यासारखा आहेच पण पाहण्यासारखा पण आहे. वाव, आय मीन जस्ट सी. बाना हिल्स नंतर काय आवडलं असेल तर दिस ॲक्टिव्हिटी मस्ट ट्राय. फोटो सेशन चालले. वाव. Now we are going for speedboat ride. So this is our speedboat. So we just back. आमची कायाक झाली, स्पीडबोट राईड झाली. आता आम्ही रूमकडे चाललोय. सो गाईज, आम्ही फ्रेशन अप होऊन आलोय. नाव आम्ही तुम्हाला क्रूज दाखवतो, टूर, इन शॉर्ट टूर. ही लॉबी आहे, ही लॉबी, आणि हे जे आहे हा डायनिंग एरिया आहे विथ बार काउंटर. आम्ही जेव्हा सकाळी आलो होतो तेव्हा इथे बसलो होतो या चेअरवर. इथून पण व्ह्यू बघा किती छान दिसतो बाहेरचा. क्रिसमस ट्री पण छान आहे. अप्पर डेक. सी बाहेरचा व्ह्यू. लॉबी. Outside raining. Yeah, lovely the city. जकुझी पण आहे आणि सी पाणी. जकुझी. आणि इथे अप्पर डेक पण आहे. पण एकदा अप्पर डेक पण बघून येऊया. अप्पर डेक पण आहे. वाव. सो इथे बसू शकतो आपण ऍक्च्युली, पण आता पाऊस चालू आहे ना, त्यामुळं त्यांनी सांगितलं की इट्स प्रेफर तुम्ही आताच बसा. वाव.
क्विक वर्ड्स. So we are here for Vietnamese cooking class आणि आजची डिश आहे ती आहे Vietnamese spring roll. Veg or non-veg is a choice, but I will definitely prefer a veg. So let's start. I have made spring roll in India, but this Vietnamese spring roll I am making it for the first time, and let's see how it goes. Thank you. Also in the position. Okay, so the first step is we have to take this rice paper and we have to put this in a damp towel. So it is little bit moisture and not so dry. So you have to put this rice plain. You have to massage. Yeah, and we have to massage 8 to 7 seconds. Okay, and the first step is you have to take a carrot, little bit carrot, not too much, and we have to add it over downstairs. Like we have to roll this. So हे असं खाली हे करायचं. Một anh chàng nhảy lên mô tô rồi dồ ga phóng đi. Second is take some lettuce. Một anh chàng nhảy lên mô tô rồi dồ ga phóng đi. Chiếc xe lao vào đường hầm And add over over here. Mục tiêu là chặn đầu kẻ lái chiếc xe màu vàng. Okay. Ai dè hắn lại tăng tốc muốn tông thẳng, anh liền dồ ga lao lên vách chạy song song với hắn. Okay. Chính từ đó, Then sau this quá trình is tiếp kéo theo mảnh đến địa ngục. tofu. Thù hận cỡ nào mới đi cùng This đến is đây? tofu. Hãy cùng Campiha đến với bộ Take phim this little bit. bom tấn mới nhất của Hàn Quốc. And add over here. And second ingredient is rice noodle. You can use rice noodle or vermicelli. It's okay. 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 So check this. Okay. This is cucumber slice. Take this. Okay. And now this is a salted dry peanuts and dry onions. So we will add that onto the top, little bit. India like most of the groundnut thing. Indian people like groundnuts very much. Okay. They love. Yeah. Then this is dry onion. Yeah. Okay. इथे टाकते मी. Okay. Now, yeah. So, Rohit, do you want to have this egg? You sure? Egg. Okay. So I can go for an egg. हा ऑप्शन आहे आपल्याला एग ऍड करायचे नाही. सो दॅट शुड बी ऑन टॉप. सो हे टॉपला असायला पाहिजे वॉट एव्हर नॉन व्हेज. सो द फर्स्ट स्टेप इज यू हॅव टू रोल like this. Okay, not too loose and not too tighten. Okay, then second step is you have to roll like this. असं मोडायचं त्याला. Okay, and then या बाजूने पण असं. Okay, then you have to roll in a straight direction. Let's see how it tastes. Oh, I forgot to add. Right. Okay, so we have completed the rolling part. This we can fry or we can eat like this only. Then second step is we have to take this fish sauce.
Fish sauce is okay. Little bit. First is not perfect. Second is Okay. So our dish is ready, and we can garnish the dish with this. Like we can add one slices of this so that it will look good. I can take this, and then maybe that's enough. So this is how I made the dish. गाईज आता मी जी डिश बनवली विच इज विएतनामी स्प्रिंग रोल. रोहित इज गोइंग टू टेस्ट माय येस रोहित गो हेड. Nice. जेन्युइन एक्सप्रेशन. Genuine nice. Thank you. I will finish this now. ओके. सो गाईज आज ॲनिव्हर्सरी स्पेशल त्यांनी आमचा डिनर डेट प्लॅन केली आहे. सो आय विल जस्ट शो यू द डिनर डेट. सो दिस इज आवर डेट ऑफ मॅरेज, दॅट इज 11th of December. यू कॅन सी. सो गाईज आमचं डिनर झालं आणि डिनर नंतर त्यांनी एक ॲक्टिव्हिटी ठेवली, दॅट इज फिशिंग. सो बघू आपल्या हातात काय लागतं का. सो लेट्स ट्राय फिशिंग. लेट्स गो. इज फिशिंग करून जस्ट 2 minutes झाले होते आणि सी रमा फाउंड 1 fish. काय हे का? वाव. आणि दिस इज द लॉबस्टर शी इज हॅव्हिंग. वाव, एक्सिलंट. सो जस्ट आमचा ब्रेकफास्ट झाला आणि आता आम्ही चाललोय डार्क अँड लाईट केक. लाईट केव्स पाहायला. आणि ती बोट पण आहे गोल गोल. हा, बांबू बोट. बांबू. बांबू बोट. सो आपल्याला जे आहे त्या ही बोट मध्ये जायचंय अगेन्स्ट आहे आणि ही बोट त्या डेस्टिनेशनला घेऊन जाणार आहे. त्याच बांबू बोट. आणि काल रात्री आम्ही इथेच फिशिंग केली होती आणि इथेच काल रमाला हे मिळालं होतं, स्क्विड ना. स्क्विड मिळालं. बांबू बोटच्या डेस्टिनेशनला आलोय आणि तर त्यांनी सांगितलंय की लाईव्ह स्टोन वगैरे आहेत, तर आपण एक्सप्लोर करूया. ही बांबू बोट आहे. सो वी हॅव टू सिट इन दिस आणि आपल्याला ते असंच ड्राईव्ह करत करत केव्स मध्ये घेऊन जाणार आहेत. आपण केव्स मध्ये एंटर करतो. mới chào tí ngày mai hết ngày mai đã thì hết rồi ông thêm hai hôm nữa. These are the caves. This is awesome. सो गाईज आता आपण चेकआउट करतोय. चेकआउटच्या आधी ते थोडंसं ब्रंच वगैरे देत आहेत आपल्याला. सो दस लास्ट टाइम, नॉट लास्ट टाइम,
ऑन दिस आम्ही ट्रिपला शेवटचा दिवस. शेवटचा दिवस आणि एक लास्ट पॉइंट दाखवूया. आम्ही क्रूजच्या शेवटच्या टिपला येऊन उभे आहोत आणि हे शूट करत आहोत. तुम्हाला आता जस्ट दाखवते क्रूजचा लास्ट. येस यू. सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्रूज. आणि ही होती आमची क्रूज. वर्डुरी लोटस क्रूज. येस. सो आता इथून निघायचा प्लॅन आहे. पुढे कुठे जाणार आहे आपण? हॅनॉई. हॅनॉईला जातोय. छान होता एक्सपिरियन्स. आम्हाला खूप 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 आवडला आणि एक्सपिरियन्स घेण्यासारखा आहे एकदा. काही प्लस पॉईंट आहेत, काही मायनस पॉईंट आहेत, बट येस मेमरीज खूप छान आहेत. कायाकिंग छान आहे. आम्ही बांबू बोट केली, ती पण दाखवली तुम्हाला, ती केव्स पण खूप छान आहे. सुंदर होते. केव्स पण खूप छान होत्या. काही फिश मी काल हे पण केली, फिश हंटिंग पण हा, केली. फिशिंग पण केली. त्याचा पण व्हिडिओ तुम्ही आता Yes. बघितला असेल आतापर्यंत. आणि छान होती यार, मस्त होती यार ट्रिप. सो चला आता चेकआउट करूया, काहीतरी ब्रंच घेऊया अँड कंटिन्यू. सो फायनल बाय बाय झालेला आहे फ्रॉम द क्रूज. म्हणजे आम्ही आता रिटर्न जर्नी स्टार्ट करतो अलॉंग बेसाठी. बाय बाय.